ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಜನರಲ್
गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. A very good morning to one and all present here. Respected Paramapuja Swamiji, honorable dignitaries on the dais, respected director ma'am, invitees, headmistress ma'am, teachers and all my dear friends. On behalf of our Sri Veerabhadra Swami Free Residential School, I extend a warm welcome to one and all present here. Today, we are honored here to serve as your hosts in this auspicious occasion. I am Jayant and my co-host Pradeep. We stand here today at brink of something extraordinary. Today, we are all gathered here to celebrate the 16th annual day and prize distributions for the year 2024-25. It's a day. It's a day where hope is reborn, dreams reshape, and a new journey unfolds. An inception of a dream, step towards progress, and a landmark moment. We all have been waiting for crucial as this event is. We are thrilled to embark of this journey together. As a tradition of our school, all our programs start with Vedagosha. Now I request everyone to stand up to chant for Vedagosha. This all. It has both an incredible expression of faith and a humble gesture of surrender towards the divine. Now I call upon Kotraya and group for invocation song. Somadharinam Sukamapurnakarinam Dhamadhamapurinam Kukamamanaharinam Bhima Bhimarupinam Shivagamaswarupinam Raja Pujitam Bhajami Renukam Guru Raja Pujitam Bhajami Renukam Guru Kleshamula Shoshanam Prakashamana Bhashanam Kanchi Vishnu Poshanam Paristu Vadvibhishanam Kala Kala Toshanam Vishala Veshabhushanam Raja Pujitam Bhajami Renukam Guru Raja Pujitam Bhajami Renukam Guru Somanatha Sambhavam Vibuddha Kumbha Sambhavam Samprasakta Shambhavam Nibuddha Nitya Shambhavam Shanti Dhanti Sambhavam Parita Sarva Vaibhavam Raja Pujitam Bhajami Renukam Guru Raja Pujitam Bhajami Renukam Guru Chola Bhupa Sevitam Subhala Netra Shobhitam Shankararya Kirtitam Kalanka Shunya Murtitam Vikramadi Vanditam Trivikramadi Nanditam Raja Pujitam Bhajami Renukam Guru Raja Pujitam Bhajami Renukam Guru Veda Tattva Shodhakam Triveda Bhashyakarakam Mukti Marga Bodhakam Shadadvarupadarshakam Veera Gotra Nayakam Virakta Vrindapalakam Raja Pujitam Bhajami Renukam Guru
राजराजपूजितं भजामि रेणुकं गुरु राजराजपूजितं भजामि रेणुकं गुरु काशीनाथकविप्रोक्तं रेणुकाचार्य पञ्चकं यः पठेत् परया भक्त्या स प्राप्नोति परं पदम् धन्यवाद The Almighty God to make today's event start smoothly and ends with success through His blessings and graceful. Thank you, my dear friends, for your invocation song. An open door is welcome that makes a stranger into a friend. Now I would like to welcome our beloved headmistress Srimati Sridevi Ramat ma'am to welcome one and all. Respected Paramapujya Swamiji, chief guest of today's function, all dignitaries on the dais, special invitees, all our teachers and my dear students. Today we have gathered here for celebrate our 16th annual day program 2024-25. On this occasion, first I would like to welcome Sri Shatasthala Brahma Dr. Mahantalinga Shivacharya Mahaswamiji, founder and president of our institution. Welcome you, Swamiji. Next, I would like to welcome Sri Maru Siddhaya KM Sir, Chairman KSVK Group of Institution. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome Sri N.T. Siddharamannan, our sir, who is donor of N.T. Srimati Sharda and N.T. Siddharamannan, our merit scholarship, and also retired general manager of NGEF Bengaluru. Welcome you, sir. And I would like to welcome Srimati Sharada, who is Vice President of Shambhavi Shantidama. Welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome Srimati Prema Somsundar, philanthropist and president of Umadevi Sri Samaja. Welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome Sri C. Basavaraju sir, who is secretary of our SVS Education Society. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome Mrs. Vimala Hiramat, director of our SVS Free Residential School. Welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome Mrs. Sukanya Prakash Guluru, philanthropist and president of Umadevi, vice president of Umadevi Sri Samaja. Welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome all special invitees, our teachers and my dear students. Welcome you once again, one and all. Thank you, ma'am, for your warm welcome. Indeed, we are, as we being, let us remember that today is about more than just the annual day celebration and prize distribution of ambition, perseverance, and the indomitable spirit of human creativity. So true, Pradeep. With no further ado, let's kickstart ceremony. Darkness cannot be wiped out by blackness. Only a bright light can accomplish it. In the same way, let us hope that the light of education winds out the darkness of injustice, aggression, and divisions in society and lead us towards growth and equality. We cordially invite our esteemed chief guest, Paramapuja Swamiji, and honorable dignitaries on the dais to lighting the lamp.
ಇದೀಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. Darkness cannot be wiped out by blackness. Only a bright light can accomplish it. In the same way, let us hope that the light of education winds out the darkness of injustice, aggression, and divisions in society and lead us towards growth and equality. We cordially invite our esteemed President Paramapuja Swamiji and honorable dignitaries on the dais to perform the lighting of the lamp. शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योते नमोस्तुते दीपज्योते परब्रह्म दीपज्योते जनार्दनः दीपज्योते परब्रह्म दीपज्योते जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च पतिं स्वच्छामि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठति गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम्. Good morning, everyone. Respected Paramapujya Swamiji, Honorable Chief Guest of today's function, all dignitaries on the dais, special invitees, teachers, and my dear students. Today, I am before you to give the annual report of academic year 2024-25. We always say the best way to fight poverty is to empower people through access to quality education. With this principle, our school was established in the year 2009 with the vision of providing good quality education to rural area students and providing them the free education, good food and boarding facility. Vidyadhanam Sarvadhana Pradhanam, which means the wealth of knowledge is the supreme wealth, and Vidya Sarvasya Bhushanam, which states knowledge is everyone's ornament or embellishment. So, with these principles, our respected Swamiji started this pre-residential school in this positive ambience of Bengaluru to explore the new ideas of young minds. The main aim of the school is to provide the free education to the rural prodigies of poor families and thus helping them to be an asset to the society as well as the developing India. Yoga is the only exercise on this planet from which we gain energy instead of burning energy. Our academic year began with the celebration of International Yoga Day on 21st June 2024. A great philosopher Aristotle stated that a right election can only be made by those who have knowledge. So,
As a responsible citizen of this country, it's better to have the knowledge of model code of conduct, voting right, election. With this view, our school election for the year 2024-25 was conducted on 16th July 2024. As a result of this, Chinmay of class 10th elected as the captain and Amresh of class 9th elected as vice captain of the school. You just have to find that thing that's special about you that distinguishes you from all the others, and through true talent, hard work and passion, anything can happen. On 30th June 2024, talent show was conducted for our newly admitted students to showcase their skills. We have inaugurated the club activities on July 22nd, 2024. Professor Srimati Jamuna Devi S, retired Vice Principal and HOD of Zoology, BMS Women's College, Basavanagudi, Bengaluru, was the chief guest of that day. On the same day itself, Srimati Sharada and Sri N.T. Siddharaman were awarded scholarship to top 10 highest scorer students of class 10th and also 5 highest scored students of class 6th to 9th. Thank you so much, ma'am and sir, for encouraging our students. Your encouragement really boosts our children. Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life. So, spirituality is very, very essential in this world to have a balanced, sound mind. So, on the special occasion of Guru Purnima on 21st July, we had attended Ashada Masa Puja program performed by Sri Shaila Jagat Guruji. Our children chanted Sri Rudra, slokas of Siddhanta Sikamani and took auspicious blessings from Jagat Guruji. Drugs and narcotics take us to hell, but distinguished as heaven. With the same view, on 7th August, awareness programs say no to drugs and narcotics was conducted by HL police station officers and staff. We organized special talk on aircraft demonstration activity followed by indigenous handmade 2D aircrafts exhibition with micro detailing on 9th August 2024 in our school by Sri Pradeep L. Savalkar, former senior research scientist, DRDO, Bengaluru, Ministry of Defense, and lead aerospace software engineer, Collins Aerospace, Bengaluru. Our children have participated in district level yoga championship held by Sports Authority of India, Bengaluru on 11th August 2024. 2 of our students were qualified for state level competition held at Kaduru. Claps for them. We are familiar with the voice of Lata Mangeshkar ji saying, "ए मेरा वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी." We have to remember all our martyrs. We shed their blood for freedom and build our future. National festivals are symbolic representation of their remembrance. As such, we had celebrated all our national festivals in our school. Access to computers and the internet has become a basic need for education. Our society today, computer science is the operating system for all innovation. So, the brief out about computer application in different fields in 21st century on 12th September 2024, a seminar talk was conducted by Dr. Manjula C.M. Prasad, professor since 20
colleges affiliated to Anna University and VTU. True guidance is like a small torch in a dark forest. It does not show everything at once, but gives enough light for the next step to be safe. So, true guidance is always necessary for better results. With this view, Srimati Vimala Hiramat ma'am conducted workshop on strategies for exam preparation for 10th class students, and ma'am spoke about timetable scheduling, revision, time management during exam, and positive attitude towards exam. Thank you ma'am, your guidance to our students will really help them to ace the exam. With the same view itself, an expert talk on how to approach the answers for questions in exam and how we can analyze the concept while reading the book and various exam related things focusing mainly on English and social science was reached out to our students by resource person Sri Srinivas Prasad sir, assistant teacher in St. Joseph Indian High School, Bengaluru, and member of textbook committee, Government of Karnataka. Thank you, sir. On the occasion of Gandhi Jayanti, Swachha Abhiyana was conducted in collaboration with HAL Helicopter Division officers and staff. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಆಚರಿಸಿದೆವು. On the auspicious occasion of Children's Day, cultural activities were performed by Samarthanam organization for specially challenged. The test of all knowledge is experiment. Experiment is the judge of scientific truth. On the auspicious occasion of Sri Mata Kartika Masa Jatra Mahotsava, we have conducted science, maths, social science, arts exhibition on 24th and 25th of November. Inauguration of this event was done by Srimati Sharada, Sri N.T. Siddharamanavar sir. I thank both of you for always being supportive to our academic activities. We all know the saying, कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए. This can only be achieved by building sportsmanship within our students. With the view, annual sports day was conducted on 28th of December. Our proud alumni Nagbhushan J. Banakar, national and international yoga champion, Yogarjuna Yoga Samrat awardee was the chief guest of that day. At this time, I would like to take the name of our student Ajay Kumar, selected to state level javelin throw competition held at Kaduru, conducted by the Department of Public Education, Government of Karnataka. Congratulations, Ajay Kumar. Competition gives us energy, it keeps us focused. With this spirit, our students have participated in Pratibha Karanji, conducted by Government of Karnataka, and bagged total of 12 prizes, where 4 students participated up to district level. A little progress each day adds up to big result. The combined effort of our teachers and students made us to achieve 100% result in last year 10th board exam with distinction and first class.
Now, I would like to take an opportunity to thank all teaching staff, non-teaching staff, students who cordially work together for the betterment of every next day, which will give us fruitful results at the end of academic year. Thank you, each one of you. So, students, last but not the least, I would like to say, develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. Learning should be continuous. So, think every moment is always yours. Keep learning and hope for the best. With this, I would like to conclude my annual report. All the best to all of you. Thank you once again, one and all. Thank you, ma'am. Creating memories that will last a lifetime. Experience are the best teachers in life. Now, I would like to call upon our friends who are outgoing, who are staying from past 4 years in SVS Free Residential School. Now, I would like to call upon Master Jayant from grade 10 to share his experience with all of us in English. Education is not the amount of the information that it puts in the human brain. It must behave man-making, character-making, and life-building assimilation of ideas. A very good morning to one and all present here. Firstly, respected Paramapuja Swamiji, honorable dignitaries on the dais, respected Director Ma'am, Headmistress Ma'am, teachers, and all my dear friends. I am Jayant from grade 10th. Today, I am here to share my 4 years experience in Sri Virabhadra Swami Free Residential School. I joined to the school on 9th November 2021. Before that, we were attending the online classes due to coronavirus. Later on, we came back to our school. Firstly, I faced many difficulties to stay here because I never left my parents and all family members. After some days, I adjusted to this environment. And one thing I learned here that one's duty is most important thing in life because in house, I used to depend for everything on my parents. I learned here many life skills like hymning of slokas, chanting the Vedas, yoga, meditation, and many others. And I want to say one thing that in this school, along with the education, we are also getting the culture, which is most important for our future. And I completed my 7th, 8th, and 9th with good result. Now I have reached my final destination of the schooling, so that my parents and mentors always used to say me that these many days what you have scored is not important. Now in SSLC, what you will score is most important. So that I want to thank our Paramapuja Swamiji because our Paramapuja Swamiji is a leading light for all of us to who help us to go in the path of content and success. So I am very thankful for you, Paramapuja Swamiji, for your unconditional love towards us and blessings you shower towards us. And I am very glad that our Paramapuja Swamiji is providing free and quality education to all of us, which is equal to any international schools present in Karnataka. So that I am very thankful for you, Paramapuja Swamiji. And in this time, I want to promise to our Paramapuja Swamiji that in the upcoming board exam, I will score the 100% and in the future, I become a great chemistry professor and come back to this institution and serve to the society. And also take care of my parents with lots of love because what they have given to me, it cannot be written. And I also thank to our Vimala ma'am, who is our director of our institution, for her guidance and support. And our Basuraju sir, who come early and teach us yogas. So thank you sir for your support and guidance. And words cannot express how you have shaped me, helped me who I am. So I am very thankful for our headmistress ma'am, Sridevi Hiramat ma'am, for her guidance and for her guidance in studies. Thank you ma'am. And I also thank special thanks for all my teachers for their support and guidance, and they help us to build a bright future. And I also want to thank our warden sir and PT sir who are guiding us in our studies. Thank you sir for your guidance and support. And
And I want to thank our Arun sir, who is working as a computer and he will maintain our documents. Thank you, sir, for your guidance and support. And at last, directly and indirectly, who are helping me, I thank you everyone. And at last, I want to say that success is not a key to happiness. Happiness is a key to success. Do you love what you are doing? Then you will be succeed. Once again, I thank our HM ma'am for providing me this great opportunity to share my experience with all of us. Once again, thank you one and all. Thank you, Jayant. Now, Pradeep from grade 10 to share his experience with all of us in Kannada. ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ನೀಡಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ, ಮುದುಡಿದ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಗುವ ನೀಡಿದೆ, ಭಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ, ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ, ಜೀವನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದಂತಹ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ ಈ ನನ್ನ ಶಾಲೆ. ಜೀವನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ ಈ ನನ್ನ ಶಾಲೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾವನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರದೀಪ್. ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನನ್ನ 4 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಒಬ್ಬ ತೋಟಗಾರನು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ ಪೋಷಿಸಿ ಆ ಗಿಡ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ನೀಡಿ ದೇವರ ಮುಡಿಗೇರಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನನ್ನ ಶಾಲೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ದಾರಿ ಎಳೆದು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗೈಯುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಪಠನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗೂ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲದ ಹಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಿಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಶಾಲಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಆ ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾರೆ, ಮರುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಗುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಾರ್ಡನ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಪಿಟಿ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಬೀರದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಗುರುವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುವು ನನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವದಿಂದ ಅನ್ನದಾನ, ವಿದ್ಯಾದಾನ, ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತನ ಮನು ಧನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನೊಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಮರಳಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೊದಲ ಪ್ರಣಾಮ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಈ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾ ಕಲಿತ ಶಾಲೆ ಸಾಗರ ಉತ್ತರ ಕೀರ್ತಿ ಹರಡಿಲಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಆಶ್ರಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ ಎಂದು ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Pradeep. Now, Vishwarup from grade 10 to share his experience with all of us in Hindi. सभी को सुप्रभात. मंच पर विराजमान हुए परम पूज्य स्वामी जी के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए उपस्थित रहे अतिथिगण, शिक्षकगण को मेरा प्रणाम. मैं विश्वरूप 10वीं कक्षा का छात्र हूँ. मैं इस शुभ अवसर पर मेरा 3 साल का अनुभव आपके सामने बांटना चाहता हूँ. मेरा स्कूल है प्यारा, ज्ञान का भंडार है सारा. मेरा स्कूल है प्यारा, ज्ञान का भंडार है सारा. हम बच्चों को शिक्षा देकर स्कूल बनाती भविष्य हमारा. हम बच्चों को शिक्षा देकर स्कूल बनाती भविष्य हमारा. मैं 8वीं कक्षा को इस विद्यालय में भर्ती हुआ था. तब मुझे प्रारंभ में बहुत सारे मुश्किलें सामने करना पड़ा. मैं सभी संकटों को पार करके आज आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ.
स्कूल में हमें योग शिक्षण, रुद्र पठन, समसु श्लोक और भारतीय परंपरा का सीख भी मिल रही है। इस पाठशाला में हमें जीवन के सभी उपयुक्त मूल्यों को सिखाते हैं, जैसे पठ्य और सहपठ्यचार संबंधी गतिविधियों को हमारे शिक्षकगण बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। यहाँ के सभी शिक्षकगण कठोर पत्थर जैसे रहे हमें एक सुंदर मूर्ति बना रहे हैं। एक सूल सा ना कोई दूजा, सरस्वती माँ की होती पूजा। एक सूल सा ना कोई दूजा, सरस्वती माँ की होती पूजा। गुरु हमें पाठ पढ़ाते हैं, नए नए बात सिखलाते हैं। गुरु हमें पाठ पढ़ाते हैं, नए नए बात सिखलाते हैं। मैं इस संदर्भ में 3 ऐसे गुरुओं का नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने दिन रात हमारे माता पिता के जैसे देखभाल करते हैं। पहले हमारे प्रधानाध्यापिका श्रीमती श्रीदेवी मैम जी, हमारे वार्डन सर चन्नबसवा सर जी और हमारे दैहिक शिक्षक सुरेश सर जी। ये त्रिमूर्ति गुरुओं को मैं इस संदर्भ में शुक्रिया करता हूँ। इन्हें हम सभी विद्यार्थी कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने स्कूल के घंटों के बाद अपने बच्चों के तरह हमारे देखभाल करते हैं। जिसने एक गुरु सच्चा पा लिया, उसने मानो सारा संसार पा लिया। जिसने एक सच्चा गुरु पा लिया, उसने मानो सारा संसार पा लिया। माता पिता, बच्चे और दोस्तों सभी को होते हैं, लेकिन गुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता। आज हम सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें एक अनमोल गुरु पूज्य स्वामी जी के रूप में मिले हैं। पूज्य स्वामी जी ने हमारे सर्वांगीण विकास के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं स्वामी जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि इस साल आने वाला SSLC अंतिम परीक्षा में अच्छा अंक लेकर उत्तीर्ण होकर आगे एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और सभी लोगों को मुफ्त में इलाज करूंगा, और जो मेरे हाथ से होगा उस सहायता स्कूल को भी करूंगा। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल। लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल। और एक बार फिर से पूज्य स्वामी जी को शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझसे कोई गलतियां हो गए तो क्षमा कीजिए स्वामी जी। फिर इस अवसर पर मुझे अनुभव बांटने के लिए अवकाश दिए सभी को मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। Thank you for sharing your experience. All the best for your future. As they march towards a new beginning, it's important for us to remember that every great dream begins with a dreamer. And today, we have a sea of dreams, visionary, all united by one common dream. Brilliantly said, Jayant. Let's all put our hands together as they pull the curtains of this new chapter. The enthusiasm in the room is appreciable, and watching the success of hard work and dedication is truly inspiring. The ceremony was nothing short of spectacular. It was heartwarming to see so many smiling faces present today, reveling in this new journey of opportunities. To bring this event towards its conclusion, we believe a token of gratitude in order. Today, the introduction of chief guest is going to our director of our institution, Srimati Vivla Hiramat ma'am. Please ma'am. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ KM ಮರಳುಸಿದ್ದಯ್ಯನವರನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯಪಡಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇವರ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು 4 ಪೇಜ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಎರಡನೆಯದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಕಂಡಂಥದ್ದು. ಪರಿಶ್ರಮದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರವರ್ತಕ ಶ್ರೀ KM ಮರಳುಸಿದ್ದಯ್ಯ. ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ತೀವ್ರ ಬಯಕೆಯ ಶ್ರೀ KM ಮರಳುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅವರು ಜೀವನದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮವಿದ್ದರೆ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ,
ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದದ್ದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೆಗೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕ KM ರುದ್ರಯ್ಯ ಹಾಗೂ KM ಕುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರ KM ಮರಳುಸಿದ್ದಯ್ಯನವರು. ಅವರ ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಂತರ ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪಡೆದರು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುವ ಹಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ NSS ಹಾಗೂ NCC ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು, ನಾನು ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕೇವಲ 40 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು 40 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, 3800 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಂದಿದ ಕುವೆಂಪು ಸ್ಮಾರಕ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ KSVK ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು, ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತರೂ ಸಹ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇವರು ಸುಮಾರು 6000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಉಜ್ವಲ್ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಿಭೂತಿಪುರ ಮಠ ನೀಡುವ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇವರಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಇವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ all your website, what all you are doing. You are doing a marvelous and really you are doing a good job to this society. And then ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇವರು 4 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ, ಹಗದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಕಳವೆ ಗಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಈ ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೀಪಲ್, ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಬಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ್. ವಿ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಥಾಟ್ to give an education for the rural area is very much appreciable from our side, sir, for you. And then next ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ
ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ CBSE ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಸಹ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು PU ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂತಹ ಕುವೆಂಪು ಸ್ಮಾರಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 24 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಇವರ ಗುರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ, ಪರಿಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯ ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ KSVK ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ KM ಮರಳುಸಿದ್ದಯ್ಯನವರೇ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗಿ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಸಹ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಶೇಷಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನನ್ನ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರೇ ವರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ನಾವೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಸಮನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಥರನೇ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದ್ರೆ 100% ನೀವು ವಿದ್ಯೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಒಲಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿದವರು ಇದ್ದೀರಾ, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಈಗ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬಿ ಟೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. JEE ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. BTech ಸೇರಬೇಕಂತೇಳಿದ್ರೆ BTech ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. NIT ಮತ್ತು IIT ಅಂತಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. NIT ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, IIT ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ NIT IITಲಿ ಓದಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗಲಿಂದ ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನೀಟ್ ಇದೆ, JEE ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು.
ಈಗ ನೀಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಲು ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ MBBS ಕಾಲೇಜು, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಮಾಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ವೈದೇಹಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಈಗ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕೆಲವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏಮ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏಮ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೈನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಬರೀ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಏಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೌತಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸೇ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಏಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಲೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಏಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಏಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಾವೆ, IIT ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, NIT ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಇದರೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದೆ ನನಗೆ. ಈಗ NIT ಕಾಲೇಜು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 24 ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. 25 ಇದು, ಈಗ 26 ಕಾಲೇಜಸ್ IIT ಕಾಲೇಜಸ್ ಇವೆ, ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ. ಸೊ 26 ಕಾಲೇಜ್ IIT ಇದ್ದಾವೆ, NIT ಕಾಲೇಜಸ್ಸು 24 ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು 10th ಆದ ತಕ್ಷಣ PUC ಏನಾದರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, IIT ಮತ್ತು NITಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಗುರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೊಟೀನ್ ವರ್ಕು ಈಗ ಮಠದಲ್ಲಿನೂ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ರೊಟೀನ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೂ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸು, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಂಚ್ ಟೈಮು, ಬ್ರೇಕ್, ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ರೊಟೀನ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೇಳಂದರೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಇದು ರೋಟೀನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ರೋಟೀನ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏಮ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀನು ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಈ ಥರ ನಾವು ಗುರಿ ಇಲ್ದಲೇ, ಒಂದು ಏಮ್ ಇಲ್ದಲೇ ಹೋದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ನೀವು ಗುರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗುರಿ ಅಂದರೆ ಏಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ, ಏಮ್ಲೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಲೆಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಡೈಲಿ ನೀವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ ಮಠ ಪ್ರೇಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಊಟ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಓದಬೇಕು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಾಡಿ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಏಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಏನು ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಏಮ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು IAS ಆಗಬೇಕು, IPS ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ,
ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ ನೀನು. ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮದುವೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅದು ತಕ್ಕನಾಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು 365 ಡೇಸ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ನೀವು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಗುರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಗುರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರಿ ಆಯಿತು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಓದಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಬೇಕು, ಆ ಥರ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಗುರಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನೀನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಾಸು ನೀನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಜನರಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಗ ಸೆಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತಾರಂತ, ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೀಚರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟೀಚರೇ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಓದಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ನೀನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನೀನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 3ನೇ ಹಂತ. ಇದು ಫಸ್ಟು ಏಮಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು 3 ಪಾಯಿಂಟು. ಈ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನನಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲನ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ. ಆದರೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಡಿಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಮಲಗೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನೀವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಸೈಡ್ ಬಾಂಬರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರ ನೀವು. ಅವನು ಯಾರಾದರೂ ಸಾಯಲಿ, ನಾನು ಸತ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆನೂ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಓದಿದರೆ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋನು ಆಗ್ತೀಯ. ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಶ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಥ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಧೃತಿಗೆಡಬಾರ್ದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀನು ಇಷ್ಟು ನಾನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಸದಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಹಾಳಾಗಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಿರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನೂ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಹಾಳಾಗಬೇಕಂತ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರಾ? ಬರಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬರಲ್ಲ, ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, A+B ಆರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ C+D ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. A+B gives C+D as a product. A+B are the reactants, C+D are the products. The product of the, yield of the product, quantity, yield means quantity. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, yield of the product depends on the effective collisions of the reactants ಅಂತ. ಅಂದರೆ A+B ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವು ಕೊಲಿಜನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಣ್ಣು ಅಗಿಯೋನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಪ್ಪ 100 ಅಡಿಗೆ 1 ಅಡಿ ಅಗಲ 2 ಅಡಿ ಆಳ 100 ಅಡಿ ಅಗಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು 1 2 3 ಜೊತೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು 1 ತಾಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂತಾನೆ, 6 ತಾಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ, 6 ತಾಸದೊಳಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, 50 ಅಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಆ ಥರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈಸ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್. ನಾನು 1 ತಾಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಗದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ತಾಸು, ಸಾಯಂಕಾಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ತಾಸು, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಗಿಬೋದು ಅಂತ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಅವಿದ್ಯವಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಡೈಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ ಬೆಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಬಿರಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ 100% ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ 2 ತಾಸು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದಬೇಕು 2 ತಾಸು ಅದು, ಅಥವಾ 2 ತಾಸು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಹಾನೆಸ್ಟಾಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ. ನೀನು 2 ತಾಸು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ 2 ತಾಸು ಓದಬಾರ್ದು. ನೀವು 1.5 ತಾಸು ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. 2 ತಾಸಲ್ಲಿ 1.5 ತಾಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ತಾಸು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಜನರಲಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ 2 ತಾಸು ಓದಬೇಕಂತಿರ್ತದೆ ತಾನೆ. 2 ತಾಸು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ 2 ತಾಸು ಓದ್ತೀಯ ಫಿಸಿಕ್ಸು, 2 ತಾಸು ಓದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೆ, ಬುಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಓದ್ಕೊಬಂದು 2 ತಾಸು ಅಂತ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ 2 ತಾಸು. 2 ತಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ದೆ ಅಂತ ನೀನು ವರ್ಕೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ನಿನ್ನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಡೇಗೂ ನೀನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅವನು ಮಣ್ಣಾಗೇನು 1 ತಾಸು ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಲೈಸ್ ಆದ, 1 ತಾಸಿಗೆ ನಾನು 10 ಅಡಿ ಆಗದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ನೂ 1 ತಾಸಿಗೆ 10 ಅಡಿ ಆಯಿತು, 20 ಅಡಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ತಾಸಿಗೆ 30 ಅಡಿ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಅವ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ನಾನು ಅಗಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದರಲ್ಲ ನೀವು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರತಿ ಅವರಿಗೂ ನೀವು ಅಥವಾ 2 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, 1.5 ತಾಸು ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಧ ತಾಸು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಧ ತಾಸು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ನನಗೆ 1.5 ತಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ನೀವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೀನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು 1.5 ತಾಸು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೀನು ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡೋದು, ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ನೀವು
ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಲ್ಸ್ನ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡೆ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೈಲ್ಸ್ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಟೀ ಪೌಡ್ರ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು ಏನು, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಜನರಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಹತ್ರ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ತರಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀಯ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಡೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾರ್ನರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಂಥ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಥರನೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮೈಂಡ್ಗೆ. ಡೈಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1.5 ತಾಸು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಫೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೈಲ್ಸ್ ಬೈ ಫೈಲ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಓದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಓದಿದರೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಂದು ಹೇಳಿದರೆ PUC ಆದಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳೇ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಏಮು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಓದಬೇಕು, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ, ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರು, ಪದ್ಧತಿ ಓದೋಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಓದಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ತಾನೆ. ಈಸ್ ಮೈ ಪೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್, ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಟಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಯಾರು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈಸ್ ಮೈ ವೆರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಿಲ್ಲ? ನೀನು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಗನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗನಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡು ಆ ಮಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನೆ, ಆ ಥರ ನೀನು ಓದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು, ನೋಡು ಅವ್ರ ಮಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತದಾನೆ, ನಿನಗೇನಾಗಿದೆ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು ಅಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀನು. ನಿನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ನೀನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೀನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಆನೆಸ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಆನೆಸ್ಟಾಗೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮುಂದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಥರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೀನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯನಾಗಿರಬೇಕು, ನೀನು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋ ಮಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತದಾನೆ, ನೀನು ಹಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಮಾಡಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಂಗಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಂಗಾಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ತಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. Thank you, sir, for your inspiring words, and we will surely inculcate all the words you spoke in our life. Now, I call upon our Parama Puja Swamiji to honor our chief guest, Sri Madura Siddharamaya KM, sir, who is the chairman of KSVK Group of Institution. Swamiji for honoring our chief guest. Now I call upon our headmistress ma'am, Sridevi Ramat ma'am, to introduce our chief guest, Mrs. Rani, is ex-minister of Child and Women Welfare Development. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೊಂದು ಬಯಸದೇ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ನೀವು ಅನ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದೇ ಬರ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹರಿಸಿ ಹಾರೈಸೋಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 1948ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಎಚ್.ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು. ಇವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. 7 ಬಾರಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರ ತಾಯಿ ಚನ್ನಬಸಮ್ಮನವರು. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ MA ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪತಿಯವರು RN ಸತೀಶ್ ರವರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಭರತ್ ಎಂಬ ಮಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಿ ಸತೀಶ್ ರವರು 1983ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1992ರಲ್ಲಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ 1994ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಮಹಿಳಾ ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಚಿವೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ, ಗಾಂಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕೋಶ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮಠದ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರವಾಗಿ ಈ
ಶ್ರೀಮಠದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಮಠದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಾಂಭವಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟು ಕೂಡ ಅವರೇ ಹಾಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವುದು ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಈಗ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ 16ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ KSVK ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಮರಳು ಸಿದ್ದಯ್ಯನವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅವರು, ಬಹುಶಃ ಅವರು NGF ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸತಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಶಿವನಿಗೆ ಹಿತ ಎನ್ನುವಂತಹ ದಂಪತಿಗಳು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರೇಮಾ ಸೋಮಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಸುಕನ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುಳ್ಳೂರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ SVS ಫ್ರೀ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರಿ ವಿಮಲಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು, ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯರಿಗಿಂತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರಿಗೂ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ C ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ, ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಂಡಂಥ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವಾದಂಥ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಈ ಬಸವನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಅನ್ನದಾಸೋಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, JSS ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಿರಿಗೆರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ
ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಥ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅನೇಕ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆಯುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಲ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಈಗಾಗಲೇ ಮರಳಸಿದ್ದಯ್ಯನವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರದ ಊರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇನಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಏನನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮುಖಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ನೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಹುಡುಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಪೂಜ್ಯರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಾಗ, ಇವನು ಕೆಟ್ಟವನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀವು ಓಡಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಗೌರವ ಎಂಥದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ಸಿಗುವ ಗೌರವ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಎರಡನ್ನನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಬೆಲೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಕೃತವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಅದರ ಅರಿವಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೇನು ಭಾಳ ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರದಿಂದರೂ ಸಾಲದು, ಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಸಾಲದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ನೀತಿ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ, ನಿಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಸರು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಹೆಸರನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮಂತ್ರಿಯಾಗು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗು, ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗು ಅಂತ ಏನು ಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಒಂದು ತನ್ನ ದಣಿವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಹವ್ಯಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ತೂಗ್ತಾ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಅರಸನಾಗು, ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಅರಸನಾಗು, ನೀತಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾಗು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚೂಡಾಮಣಿಯಾಗು, ನನ್ನ ಕಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಅದೇ ರೀತಿ ತೂಗಿರ್ತಾರೆ, ಜ್ಯೋತಿಯಾಗು, ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗು, ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನಾಗು ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, GSS ಅವರೊಂದು ಕಡೆ ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಹಣತೆಯನ್ನು, ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಹಣತೆಯನ್ನು,
ಹಚ್ಚಿದ ಹಣತೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ ಹಣತೆಯನ್ನು. ನಿಜ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒದಗಿ ಬಂದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನೇನು ಇವತ್ತು ಬರೋದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅತಿಥಿಯಾಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣವರು, ಶಾರದಮ್ಮ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕರೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ಇವತ್ತು ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಭೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಚ್ಚಿದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬ ಅರ್ಥಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ವಿಚಾರವೂ ನಮ್ಮದೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಹಣ ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹಣ ಗಳಿಸಿದಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ, ಎಷ್ಟು ಸೈಟ್ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ, ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ಹೇಮ ನಿನ್ನದಲ್ಲ. ಹೇಮ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನ, ಒಡವೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ಹೇಮ ನಿನ್ನದಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನರತ್ನವೆಂಬ ಒಡವೆ ನಿನ್ನದಾದರೆ ನಿನಗಿಂತ ಸಿರಿವಂತರಿಲ್ಲ ಕಾಣ ಗುಹೇಶ್ವರ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ವಚನ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರೀಗ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಾವೊಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ ಆಗಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಥಮ ಶಾಸನ, ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನ, ಉತ್ತಮರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾರಾಗಿ, ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಮಧುರಕ್ಕೆ ಮಧುರವಾಗಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತಮರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಸದಭಿರುಚಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದುಷ್ಟನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ರಾಜ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಜ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರೋಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ರಾಜರಾಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತಮತೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗುವಂತಹವನೇ ರಾಜ. ಈಗ ರಾಜರಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ರಾಜರು ಇಲ್ಲ, ರಾಣಿಯರು ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಹೀಗೆ ಇದ್ದೆ ರಾಣಿ ಅಂತ. ಈ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಣಿ ರಾಜ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡೋದು ಒಂದು ಪರಂಪರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ರಾಣಿ ಎಂದಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಗೋದಕ್ಕೆ. ರಾಣಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೋಡೇ ಯಾರೋ ರಾಣಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಊರು ರಾಣಿನಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಹೋಯಿತು, ರಾಜರು ಹೋದರು, ಇವಳು ಯಾವ ಊರು ರಾಣಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸತೀಶಲಿಗಷ್ಟೇ ರಾಣಿ ಅಂತ ರಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನೀವು ರಾಜರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರಾಜರಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಧಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಯೋಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಿಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ದಂಪತಿಯವರಿಗೂ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ನನ್ನ ಸದವಕಾಶ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಈಗ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಶ್ರೀಮಠ ಸುಮಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಂದ, ಭಕ್ತರಿಂದ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಹಕಾರಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಶ್ರೀಮಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಈಗ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಕ್ಷೇತ್ರನಾಥನಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ.